பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீராம நவமி. நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே, திண்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே, ஜென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே, இம்மையே ராமா என்று 2 எழுத்தினால். கம்பராமாயணம் சிறப்பு பாயிரம் 14. ஸ்ரீராமநவமி அன்று குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை ஒவ்வொருவரும் கம்பராமாயணத்தில் ஸ்ரீராமாவதார கட்டத்தில் உள்ள கீழ்காணும் பாக்களை பாராயணம் செய்ய வேண்டும். வேய்ப்புனர் பூஷமும் விண்ணுளோர்களும் தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே, சித்தரும் இயக்கரும் தெரிவைமார்களும் வித்தக முனிவரும் விண்ணுளோர்களும் நித்தரும் முறைமுறை நெருங்கியார்ப்புற தத்துரல் ஒழிந்து நீள் தருமம் ஓங்கவே, ஒரு பகல் உலகெல்லாம் உதரத்துட் பொதிந்து அருமறை குணர்வரும் அவனை அஞ்சனக் கருமுகிற் கொழுந்தெழில் காட்டும் சோதியை திருவுரப் பயந்தனள் திறம்கொள் கோசலை. கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் திரு அவதாரப்படலம். 20 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஸ்ரீராமநவமி அன்று முழுவதும் பட்டினி சித்த உபவாச விரதம் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பள்ளி சிறுவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை எல்லோரும் ஏதாவது சிறிய கோயில் சந்நிதியிலோ அல்லது பஜனை மடத்தின் முன்போ கூடி ஸ்ரீராமநாம மந்திரத்தை 5 நிமிஷம் ஜபம் செய்து பிறகு ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் என்னும் 13 அக்ஷரங்கள் கொண்ட மந்திரத்தை ஒருவர் முதலில் சொல்ல எல்லோரும் அதை பின்பற்றி சொல்லிக்கொண்டு ஊரை சுற்றி வந்து முதலில் ஆரம்பித்த இடத்தை அடைந்து அங்கு 10 நிமிஷம் பஜனை செய்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். மறுநாள் காலை அதே இடத்தில் கூடி ஸ்ரீராமாவதாரத்தில் கம்பராமாயணத்தில் ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகத்தை வர்ணிப்பதாக உள்ள கீழ்காணும் பாக்களை பாராயணம் செய்து அல்லது சம்ஸ்கிருதம் படித்தவர்கள் எவரேனும் இருந்தால் அவரை கொண்டு வால்மீகி ராமாயணத்தில் உள்ள ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தை பாராயணம் பண்ணும்படி செய்து 10 நிமிஷம் பஜனை செய்து ஊர் பொது செலவில் ஏழை மக்களுக்கு அன்னம் பாலிக்க வேண்டும். மங்கள கீதம் பாட மறையொலி முழங்க வல்வாய் சங்கினம் குமுற பாண்டில் தன்னுமை ஒப்ப தாவில் பொங்கு பல் எங்கள் ஆர்ப்ப பூமழை பொழிய விண்ணோர் எங்கள் நாயகனே வெவ்வேறு எதிரபிடேகம் செய்தார். மாதவர் மறைவாளர் மந்திர கிழவர் முற்றும் மூதறிவாளர் உள்ளம் சான்றவர் முதநீராட்ட சோதியான மகனும் மற்றை துணைவரும் அனுமந்தானும் தீதிலா இலங்கை வேந்தும் பின் அபிடேகம் செய்தார். சித்தமொத்தனன் என்றோதும் திருநகர் செல்வம் என்ன உத்தமத்தொருவன் சென்னி விளங்கிய உயர்பொன் மௌலி ஒத்துமை குவமை கூற ஓங்குமூ உலகத்தோர்க்கும் தத்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தென தளர்வு தீர்ந்தார். கம்பராமாயணம் யுத்தகாண்டம் திரு அபிடேகப்படலம். ராமபிரானின் சிரத்தின் மேல் பொன்கிரீடம் விளங்கியது கண்டு உலகிலும் உள்ள மக்களும் தத்தம் சிரம் மேல் பொற்கிரீடம் வைக்கப்பட்டது போலவே எண்ணி மகிழ்ந்தார்கள் என்பது கடைசி செய்யுளின் கருத்து. நாட்டில் உள்ள எல்லா மக்களிடையேயும் தெய்வ பக்தியும் நன்னடத்தையும் வேரூன்றி வளர வேண்டும் என்று எல்லோரும் ஸ்ரீராமநவமி அன்றும்
மறுநாள் புனர்பூஜையிலும் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பிரார்த்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அபிராமி அந்தாதியினுடைய 8வது பாடல்ல அபிராமி பட்டர் ஆரணத்தோன் கந்தரி கைத்தலத்தாள் மலத்தாள் என் கருத்தனவே அப்படின்னு முடிச்சார். ஆரணத்தோன் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மதேவன். விதி, நம்முடைய விதையை நிர்ணயிக்கிறதுனால அவனுக்கு விதின்னு பேரு. பிரம்மா, அந்த பிரம்மா நம்ம தலையில எழுதியிருக்கக்கூடிய என்ன எழுதியிருக்கிறாரோ இப்படிதான் நடக்கணும்னு அந்த வந்த தலைகளை எல்லாம், கட்டுகளை எல்லாம் அம்பாளானவள் தன்னுடைய அபய முத்திரை காட்டக்கூடிய திருக்கரங்களாலே எல்லாத்தையும் நம்மளை விடுவிச்சுடாளாம். அந்த தலைகள்ல இருந்து நமக்கு அப்படி அருள் பண்றாளாம். அப்பேற்பட்ட அம்பிகையினுடைய பாத கமலங்கள் தன்னுடைய சிரசின் மீது, தலையின் மீது படிந்தது, அப்படியே தங்கிவிட்டது அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாடலை முடிச்சார். அடுத்த பாடல அந்த கடைசி வார்த்தையான கருத்தனவே அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு அடுத்த பாடலை ஆரம்பிக்க போறார். கருத்தன எந்த இதன் கண்ணன வண்ணக்கனக வெற்பில் பெருத்தன கருத்தன எந்த இதன் கண்ணன வண்ணக்கனக வெற்பில் பெருத்தன பால் அழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள் கூர். பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள் கூர். திருத்தன பாரமும் ஆரமும் செங்கை சிலையும் முருத்தன மூரலும் அருள் கோ. திருத்தன பாரமும் ஆரமும் செங்கை சிலையும் அம்பும் முருத்தன மூரலும் நீயும் அம்மே வந்தல் முள் நிற்கவே முருத்தன மூரலும் நீயும் அம்மே வந்தன் முள் நிற்கவே. கருத்தன எந்த இதன் கண்ணன வண்ண கனக வெற்பில் பெருத்தன பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள் கூர். திருத்தன பாரமும் ஆரமும் செங்கை சிலையும் அம்பும் முருத்தன மூரலும் நீயும் அம்மே வந்து என் முன் நிற்கவே. என் முன் நிற்கவே. இந்த பாடல்ல எந்த இத்தன் என்னுடைய தந்தையாகிய சிவபெருமானுடைய கருத்தன, அவருடைய உள்ளத்திலே, அவருடைய கருத்திலே எப்பொழுதும் தங்கி இருக்கக்கூடிய கண்ணன, அவருடைய கண் முன்னாடி தோன்றுகின்ற வண்ண கனக வெற்பில் பெருத்தன, அழகான பொன்மலை மேருமலையைப் போல் பருத்ததாகவும் பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின, பாலை வேண்டி அழுது கொண்டிருந்த அந்த சிறு பிள்ளைக்கு பேரருள்கூர் திருத்தன பாரமும், அளவில்லாத ஞான பாலை கொடுத்து அவனை ஆட்கொண்ட அழகிய முலைகளை உடையவளுமான
அத்துடன் ஆரமும் செங்கை சிலையும் அம்பும். கழுத்துல போட்டிருக்கக்கூடிய முத்து மாலைகள், சிவந்த தன்னுடைய கையிலே தாங்கி இருக்கக்கூடிய கரும்பு வில்லும் புஷ்ப பானங்கள், இதோட முருத்தன மூரலும் மிகவும் வெள்ளை வெளியேறென்று பிரகாசமாக விளங்கக்கூடிய 2 பல் வரிசைகளோடு கூடிய புன்முறுவலை உடையவளமான ஏ அம்மா, நீயும் ஏ தாயே, நீ என்ன பண்ணணும்னா அந்த புன் சிரிப்போடு கூடியவளான நீயே வந்து என் முன் நிற்கவே, நீ வந்து என் முன்னாடி வந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிற தாயே. என்னுடைய தந்தை ஆகிய சிவபெருமானுடைய மனதிலே எப்போதும் தங்கி இருக்கக்கூடியதும் அவருடைய திரு விழிகளாலே கண்டு மகிழ்ச்சி பெறப்பெற்றதும் அழகு உடையதுமான பொன்மயமான மேருமலைக்கு சமமாக பருத்து இருக்கக்கூடியதும் பாலை வேண்டி அழுத பிள்ளைக்கு பாலளித்து அருளை அளவற்று சொரிந்த மிகவும் அழகு பெற்ற திருமுலைகளை உடையவளும், அதன் மீது மிகவும் அழகாக கோர்த்து சார்த்தப்பட்ட முத்து மாலைகளையும் தன்னுடைய சிவந்த திருக்கரங்களிலே கரும்பு வில்லையும் மலர் கணைகளையும் தாங்கிக் கூடியிருப்பாலும், மயிலின் அடி குருத்து போல், மயில் இறகனுடைய அடி பாகம் இருக்கே அது வெள்ளை இருக்கும், அது மாதிரி வெள்ளை வெளியேன்னு பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய வெண்முத்து பற்கள் இருக்க, அந்த பற்களுடைய அந்த பிரகாசமான அந்த புன்னகையோடு கூடியவளாகவும் இருக்கக்கூடிய தாயே, நீ வந்து என்னாடி முன்னாடி நின்று நிற்கணும், என் முன்னே நீ நின்று எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இங்க நம்ம விவரமா அபிராமி அந்தாதியில இந்த பாடலுக்கு விளக்கமா சொல்லியிருக்கோம், அது பின்னாடி வரும். இது ஒரே ஒரு பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள்கூர் அப்படின்னு சொல்றார். அம்பாவுடைய திருத்தனங்கள் வந்து மேருமலை போல் பருத்திருந்தது அப்படின்னு சொல்றார். அது ஒரு அழகுக்காக சொல்லக்கூடிய ஓமை. அதோட பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள்கூர் அப்படின்னு இங்க வந்து பாலழும் பிள்ளை என்று அவர் தன்னைத்தான் சொல்லிக்கிறார். அவர் வந்து அந்த பூர்ணா நதிக்கரையில ஒரு நாள் அப்பா அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது, அப்ப வந்து குழந்தைக்கு பசி வந்து அழற போது அம்பாளே வந்து ஞானப்பாலை சங்கரருக்கு ஊட்டியதாக சரித்திரம் சங்கர விஜயத்துல சொல்லப்படுகிறது. அதை மகாபெரிவாளர் அதை ரெஃபர் பண்ணிருக்கா. சங்கர விஜயத்தை பத்தி சொல்லும் போது காஞ்சி மகா சுவாமிகள் இதை பத்தி ரெஃபர் பண்ணிருக்கா. அதனால அந்த இடத்துல அவர் யார சொல்றாருன்னு தன்னைத்தான் சொல்லிக்கிறார். ஏன்னு கேட்டா 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவர் அவர் இல்லையா. அப்ப வந்து திராவிட சிசுன்னு சொன்னா அப்ப திராவிட தேசம்ங்கிறது கர்நாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, கேரளா எல்லாம் ஒன்னா இருந்த சமயம் அது. அப்பொழுது தமிழ் மொழியும் சமஸ்கிருத மொழியும் மாத்திரம்தான் பிராதானியமாக இருந்து பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறது. 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவதாரம் செய்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் தன்னைத்தான் திராவிட சிசு, திராவிட நாட்டினுடைய தென்கோடியிலே பிறந்தவர் என்பதை காட்டுவதற்காக தன்னை திராவிட சிசுன்னு சௌந்தர்யர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதே தான் இந்த இதுலயும் வந்து அபிராமி பட்டரும் சொல்லும் போது பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரர்கள்னு அவர் சொல்றதும் இங்க வந்து சங்கரர் தான் சொல்றதா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்பேற்பட்ட அந்த அம்பாள் அவளுடைய கழுத்துல அணியக்கூடிய முத்து மாலை எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கான். அது வந்து 32வது நாமாவளி லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல என்ன சொல்றதுன்னா, ரத்ன கிரைதேய சிந்தாக்க லோல முக்த பலான்விதா, ரத்ன கிரைதேய சிந்தாக்க லோல முக்தா பலான்விதா நம்ம வந்து ஸ்லோகம் சொல்லும்போது சொல்லிட்டு வருவோம். அது என்ன அர்த்தம் சொன்னா, ரத்தனத்தினால அமைந்த அட்டிகை பதக்கம், அவற்றிலிருந்து தொங்கக்கூடிய மாலைகளோடு கூடியவள். இங்க கிரீவா அப்படின்னு சொன்னா கழுத்துன்னு அர்த்தம். கழுத்துலேருந்து முத்து மாலை தொங்கறது தான் அது. ரத்தனத்தால் ஆன அட்டிகை இருக்கு, அந்த பதக்கம் அதுல இருக்கு, அந்த முத்து மாலை இருக்கு. அந்த முத்து மாலையோட ரொம்ப அழகா அவருடைய கழுத்து இருக்குன்னா, அப்புறம் அம்பாளுடைய சிரிப்பு எப்படி இருக்குன்னா புன்னகையம். புன்னகைன்னா அது வந்து லேசா பல் தெரியறது, முழு பல்லும் தெரியல, லேசா ஒரு கோடு மாதிரி பல் வரிசை தெரியறது. அந்த பல்லு பத்தி பின்னாடி சொல்ல போற லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல வரப்போறது. இங்க சொல்லும் போது இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்க, அந்த மயில் இறகுனுடைய அடிபாகம் இருக்க வெள்ளையேன்னு இருக்கும். அந்த வெள்ளை நிறத்துக்கு நம்ம உபமானமே சொல்ல முடியாது. அந்த வெள்ளை நிறத்தினுடைய குருத்து அந்த மயில் இறகுனுடைய அடிபாகம் போல அவ்வளவு அழகாக இருக்கு அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து இந்த பல் வரிசைக்கு அழகாக சொல்ற. முருத்தன மூரல் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னா, அந்த
மயில் இறகனுடைய அடிபாகத்தை போன்று அவ்வளவு வெண்மையாக அந்த பற்கள் இருந்தன. துஜபங்க துவயோஜ்வலான்னு பின்னாடி ஒரு நாமாவளி வரப்போறது. அதேதான் இங்க வேற மாதிரியாக இந்த பாடல்ல மயில் இறகனுடைய குருத்து அடிபாகத்துக்கு ஓமையாக சொல்லியிருக்கிறார். மந்தஸ்மித பிரபாபூர மஜ்ஜத் காமேஷ மானசான்னு ஒரு நாமாவடி, 28 நாமாவடி. அதுல தன்னுடைய சிரிப்பினுடைய பிரவாகத்தினால இந்த காமேஸ்வரனான பரமேஸ்வரனான அவருடைய சிவபெருமானுடைய மனதை முழுக்க முழுக்க ஈர்த்தவள் அப்படின்னு சொல்றார். இங்க அம்பாளுடைய ஸ்தனபாரத்தினுடைய அழகினால இருக்கப்பட்டவள் இங்க சொல்றார் இல்லையா. அதோட அவருடைய அழகுன்னு வேற சொல்றார். அந்த அழகும் அவரை கவர்ந்து இழுத்தது அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. அந்த அழகிய முலைகளோட, அழகிய மார்போட, அழகிய மார்பில் தொங்கக்கூடிய முத்து மாலைகளோட, அழகான சிவந்த கைகளில் இருக்கக்கூடிய கரும்பு வில், அப்புறம் அம்பு கணைகளோட கூடி அவருடைய சிரிப்பும் சேர்ந்து அந்த அழகானது பரமேஸ்வரனுடைய மனதையே சுண்டி இழுத்தது. அவர் அதிலேயே மயங்கி போயிட்டார்னு சொல்றார் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட மந்தஸ்மித பிரபாபூர மஜ்ஜத் காமேஷ மானசா, அந்த புன் சிரிப்பினாலே அம்பாளானவள் தன் கணவனான பரமேஸ்வரனுடைய மனதை சுண்டி அப்படியே இழுத்தாளாம். எப்பேற்பட்ட அம்பாள் அப்படின்னா, அவள் செக்க சிவந்த மேனியை உடையவளாக இருக்கிறாள் இல்லையா. அவளுடைய கரங்களும் சிவப்பாக இருக்கிறது. அவள் ஏன் சிவந்து இருக்கிறார்னா, அவ அக்னி குண்டத்திலேருந்து வந்தா இல்லையா. தேவர்கள்லாம் யாகம் பண்ணா, வெண்டாசுரனை அழிக்கிறதுக்காக யாகம் பண்ணா. அப்ப யாகத்திலிருந்து சிதக்னி குண்ட சம்பூதா தேவகாரிய சமுத்பவா அப்படின்னு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. தேவர்களுடைய நல்ல காரியமானது நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக அம்பாளானவள் சித்து அக்னி குண்ட சம்பூதா, சித்துன்னு அழகான நிறைந்த எல்லா வளமும் பொருந்திய உண்மையான நித்தியமான சத்தியமான அப்படிப்பட்ட அக்னி குண்டத்திலிருந்து அம்பாள் அதுல இருந்து வெளியில வந்தா அப்படின்னு சொல்றா. அப்பேற்பட்ட அம்பாள் எப்படி இருப்போ அப்படின்னு சொன்னா, அவ சக்கசிவேன்னு ரொம்ப அழகா இருந்தா, பிரகாசமாக இருந்தாள்னா, அந்த அம்பாளை அவர் எப்படி கூப்பிடுறாருன்னா, நீ எனக்கு உன்னுடைய அருளை எனக்கு தர வேண்டும், உன்னுடைய அந்த அழகான அந்த முத்து பல் வரிசையோடு கூடிய அந்த பார்வையானது எப்படி பரமேஸ்வரனை சுண்டி இழுத்ததோ, எப்படி உன்னுடைய திரு தனங்களானது பாலுக்காக அழுத பிள்ளைக்கு பாலை கொடுத்து ஆட்கொண்டதோ, நீ என்னோட முன்னாடி நிற்க வேண்டும் அப்படின்னா, எப்படி நிற்கணும் அப்படின்றத நாமளும் ஒரு சின்னதா ஒரு பாடலோட பாடி அம்பாளை கூப்பிடுவோமே. வர வேண்டும் தாயே என்றும் உன்னருள் தர வேண்டும் நீயே, அபிராமவல்லியே வர வேண்டும் தாயே என்றும் உன்னருள் தர வேண்டும் நீயே, அபிராமவல்லியே வர வேண்டும் தாயே. கரகமலம் காட்டி கருணையுடன் அருளோட்டே, கரகமலம் காட்டி கருணையுடன் அருளோட்டே, சரண கமலம் தன்னை தமியேன் சிரம் வைக்க, சரண கமலம் தன்னை தமியேன் சிரம் வைக்க, வர வேண்டும் தாயே என்றும் உன்னருள் தர வேண்டும் நீயே, அபிராமவல்லியே வர வேண்டும் தாயே. உனதருள் பார்வை விதிதனை மாற்றிடும், உனதருள் பார்வை விதிதனை மாற்றிடும், உனதடியல்தன் ஊழ்வினை விரட்டிடும், உனதடியல்தன் ஊழ்வினை விரட்டிடும், உனது மனம் என் ஒரு துணையாகிடும், உனது மனம் என் ஒரு துணையாகிடும், உனது மலர்கரும் வெற்றியே நல்கிடும், உனது மலர்கரும் வெற்றியே நல்கிடும், வர வேண்டும் தாயே என்றும் உன்னருள் தர வேண்டும் நீயே,
அபிராமவல்லியே வர வேண்டும் தாயே தாயே ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரியவா உலக மகா அதிசயமா ஒரு காசி யாத்திரை பண்ணினத்தை பார்த்தோம். 21 வருஷம் காசி யாத்திரை பண்ணினா. அந்த காசி யாத்திரையில பல சிரமங்கள், ரொம்ப இவ்வளவு விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணியிருக்கா. பல ஊர்களுக்கு, பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு, தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், பீகார், ஒரிசா முதலான இத்தனை மாநிலங்கள்லையும் விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணினா. அதுவும் பல இடங்கள் முக்காவாசி கால்நடையாவே வேற நடந்து போனா. அந்த சிரமம்லாம் பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த சரீர பிரஜை கிடையாது, அதெல்லாம் பாராட்டின கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணினா பெரியவா, கல்லூருங்கிற இடத்துல 6 மாசம் காஷ்ட மௌனம். இது 6 மாசம் அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் தெரியும். முதல்ல இந்த பூர்த்தி பண்ணிட்டு கும்பகோணத்துல பூர்த்தி பண்ணிட்டு கல்லூருக்கு போனா, கல்லூர்ல போய் மௌன விரதத்தை ஆரம்பிச்சா. காஷ்ட மௌனம் அப்படின்னா மௌனத்துல 2 வகை. வாய் மட்டும் பேசாத இருக்கிறது, இது மௌனம், சாதாரண மௌனம். ஆனா என்ன பண்ணுவோம், நாம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் அடுத்தவாளோட. ஜாடையில இப்படி கையாட்டுறது, கால தீர்த்தம் கொண்டு வாங்கிறது, அப்படிங்கிறது இப்படிங்கிறது, இங்க வராதுங்கிறது, போங்கிறது, இது மாதிரிலாம் நம்ம ஜாடையில அபிநயத்தை பண்ணுவோம் இல்லையோ. இப்படி பண்றது சாதாரண மௌனம். வாய் மட்டும் பேசாது, ஆனா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். காஷ்ட மௌனம் அப்படின்னாக்க இந்த ஜாடை எல்லாமும் ஒண்ணுமே இருக்காது. காஷ்டம்னா கட்டைன்னு அர்த்தம். மரக்கட்டை, அதுவும் பட்டு போன கட்டை, உளுத்த கட்டை எப்படி இருக்கும்? ஒன்றும் பண்ணாது. அது மழையில காஞ்சாலும் சரி, மழையில நனைஞ்சாலும் சரி, வெயில்ல காஞ்சாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே பண்ணாது. இதே பச்சை மரத்தை கட்டையா வெட்டி போட்டிருந்தோம்னா ஒரு மழை அடிச்சு நனைஞ்சு உடனே வெயில் அடிச்சுன்னா துளுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பட்டைக்கட்டைனா ஒண்ணுமே பண்ணாது, காஷ்டம் மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரிதான் இருக்கார் பரமேஸ்வரன். எப்படி இருக்காருன்னு வேதம் சொல்றது. ஸ்தானவே நமஹா அப்படிங்கிறது, ஸ்தானுன்னாலும் இதே இந்த கட்டை தான். அப்படி போட்டது போட்டபடி இருக்குது. ஏன்னா பிரம்ம மொழி ஆடாது, அசங்காது, அப்படியே இருக்கு, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாத. அப்படி காஷ்டமா இருக்கிறது, கட்ட மாதிரி கிடக்கிறது தான் காஷ்ட மௌனம். பெரியவா இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருந்தா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவா இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருப்பா. இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கிறதே ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஏன்னா கூட இருக்கிறவாளுக்கு தான், பெரியவாளுக்கு இது வேணும்னு நினைச்சுக்கிறதா வேண்டான்னு நினைச்சுக்கிறதா, வேணும்னா வேணும்னு காமிக்க மாட்டா, வேண்டான்னா வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டா, போறோம்னா போறோம்னு சொல்ல மாட்டா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா வேணும்னு கேட்க மாட்டா. இப்படி எல்லாம் இருந்ததுனாக்க எப்படி அவளுக்கு சமமா கைங்கரியம் பண்ண முடியும், அவளுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியும்? அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப சிரமமான காரியம். ஆனா எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படின்னாரு. எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும். இந்த காஷ்ட மௌனத்துல தானே தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிற கோவில்ல. அந்த சந்நிதியில போனா மட்டும் நம்மளோட மனசு நம்மள அடியாத அடங்குறதே. ஏன் அப்படின்னார், அங்க இருக்கிற அந்த எய்தாப்புல இருக்கிற அந்த வஸ்துக்கு எந்த ஒரு மனசும் சஞ்சலமும் அதுல எண்ணங்களும் இல்லாத சாந்தமா அமைதியா இருக்கிறதுனால, கட்ட மாதிரி இருக்கிறதுனால, நமக்கும் அங்க போனோன்னே அந்த காத்து மேலப்பட்டோன்னே நம்மளையும் அறியாத மனசு அடங்கிறது, நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் அடங்கிறது, ஆசையெல்லாம் அடங்கிறது. நமக்கும் ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கானும் அது கிடைக்கிறது இல்லையா? அது மாதிரிதான் பெரியவாள் இந்த காஷ்டமௌன சமயத்துல தரிசனம் பண்ணினோம்னா அதோட அனுபவமே தனி. பெரியவா மணிக்கணக்கா பேசின்னு இருப்பா, அப்படி சிரிக்க சிரிக்க பேசுவா, அத்தை பண்ணுவா, இத்த பண்ணுவா, இதெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ஆனந்தம். அப்படின்னா கூட இந்த மௌனத்துல பார்த்தாலும் ஆனந்தமா இருக்கும். அவ தட்சிணாமூர்த்திங்கிறதுக்கு சாட்சி. அந்த மௌனத்துல அப்படி இருக்கிற பெரியவா கூட அந்த கருணை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு சமயம் இப்படி காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கா. அப்போ தரிசனத்துக்கு ஒருத்தர் வந்தார். 2 கண்ணும் தெரியாதவர், சங்கரன்னு பேரு. அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். கண் தெரியாதவர் எப்படி தரிசனத்துக்கு வரார்? அவர் தான் பார்க்க முடியாது, எதுக்கு வந்தார்னு அதுதான் புரியணும் நமக்கு. ஸோ இப்போ பெரியவாளை பார்க்கணும், அனுபவிக்கணும்னா கண்ணு இந்திரியங்கள்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இது இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்துலாம் தெரியும். ஏன்னா இந்திரியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வஸ்து, பிரம்மானந்த வஸ்து, அதை அனுபவிக்க போறோம். அதனால அதுக்கு இந்திரிய சகாயம் வேணுங்கிறதும் இல்லை.
அப்படிதான் அந்த பக்தர் வந்திருந்தார். அவர் உள்ள வந்தோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா, சங்கரா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவர்கிட்ட பேசினா அவரை கண்ணு தெரியாது, அவர் என்ன பண்றது அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொன்னா தேவாரங்கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தேவாரங்கத்துக்கு சொல்லி அதுல அவர் பெரிய பண்டிதராகி அதுக்கப்புறம் இந்த தேவாரத்தை மற்றவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி அவருக்கு ரொம்ப பிரபலமாயிட்டார். தேவாரம் சங்கரன் அப்படின்னே பேர் அவருக்கு பிரசித்தமாயிடுது. அப்படி பெரியவா அவருக்கு வழிகாட்டுச்சா. இப்படிலாம் பண்ணியிருந்தா இது மடத்துல இருந்த பார்த்தவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன பெரியவா ஹிஸ்டரியில சரித்திரத்துல இப்படி காஷ்ட மௌனத்தை பிரேக் பண்ணி ஒருத்தரோட பேசினதே இல்லை, இப்படி பேசுறாளே அப்படின்னு. அதுல ஒருத்தர் கேட்டார், ஆச்சரியமா இருந்தது, பெரியவா அப்படி மௌனத்தை கூட விட்டுட்டு விரதத்தை கூட விட்டுட்டு அவரோட பேசினாளே அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, என்ன பண்ண சொல்ற, மௌனத்துல இருக்கிறதே அவன் வந்துட்டான் என்ன பாக்குறதுக்கு. இப்ப உங்களை மாதிரி கண்ணு தெரியவா சாதாரணமா வந்து பார்த்தாக்க நான் மௌனத்துல இருந்தாலும் என்னை பார்த்தா கண்ணால பார்த்துட்டு அந்த ஆனந்தத்தோட நேத்திரானந்தத்தோட போகலாம், அந்த அனுபவம் கிடைச்சிடும். ஆனா இவருக்கோ கண்ணு இல்லை. அப்படி கண்ணு இல்லாதவருக்கு நான் தரிசனம் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்கறது? அதனாலதான் என் குரலையான்னு காமிச்சேன். குரலை காமிச்சாலே அவர் பெரியவா அப்படிங்கிற குரலை கேட்டாலே போருமே. அந்த பெரியவாங்கிற உருவத்தை கண்ணால பார்த்தா என்ன, பெரியவாளோட குரலை காதால கேட்டா என்ன. இன்னும் சொல்ல போனா என்ன கேட்டா பெரியவாளோட உருவத்தை கண்ணால பாக்குறத விட அவளோட பெருமையை அவளோட குரலை காதால கேட்கறது இன்னும் விசேஷம். தெய்வத்தின் குரல் தெய்வத்தின் குரல் தெய்வத்தின் குரல் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் தர்ம வழியில போறதுக்கு ஒரு பெரிய வேத சாஸ்திர புராண இதிகாச பொக்கிஷமானா இருக்கு. அது அத்தனையும் அந்த மகானோட அந்த வாக்குன்னா குரல்னா தெய்வத்தின் குரல்னா. அதனால அந்த குரல் இன்னும் விசேஷம். அதையும் தரிசனம் தான் பண்றோம். கேட்டாலும் அதுவும் தரிசனம் தான், அதுவும் அனுபவம் தான், ஆனந்தம் தான். அதனால அவனுக்கு கண்ணு தெரியாதவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால குரலை காமிச்சு அவனுக்கு சந்தோஷப்படுத்தினேன் அப்படின்னு. அப்போ மற்றவாள்லாம் ரொம்ப உருகினா. அதாவது தன்னோட விரதத்தையும் பங்கம் பண்ணிட்டு பக்தாளோட சௌரியத்துக்காக யார் யார் எப்படி வராளோ அவளுக்கு என்ன பண்ணினா சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அப்படி ஆனந்தப்படுத்துறதுங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட ஒரு தனி சிறப்பு. அவளை மாதிரி அந்த விரதங்கள்லயோ அவளோட அனுஷ்டானங்கள்லயோ கெட்டியா தீவிரமா விடாப்பிடியா இருந்தவாளும் கிடையாது. அவளை மாதிரி அன்புமயமா அத்தனை பேரா கலந்து சௌலபியம் பழகினவாளையும் பார்க்க முடியாது. இது ரெண்டையும் அங்க பார்க்கலாம். அப்படி காஷ்ட மௌனத்துல இருந்த பெரியவா. இது மற்றவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு சிரமம் அப்படின்னு சொன்னோம். இது இத்தனை நாள் அத்தனை நாள் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டா. பெரியவாள்கிட்ட ஒன்னும் அனௌன்ஸ் பண்றதே கிடையாது. இந்த காரியம் இப்ப நடக்க போறது, இன்னைக்கு நடக்க போறது, அப்படி நடக்க போறது எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அந்த சித்தம் போக்கு சிவம் போக்கு அப்படின்னு என்னென்ன எந்தெந்த சமயத்துல எப்படி நடக்கிறதோ அதை அப்படியே பார்த்துட்டே போகணும். இதுதான் ஞானியோட லட்சணம். பெரியவா ஒரு சன்னியாசியை பத்தி சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட பல சன்னியாசிகள்லாம் கூடவே இருப்பா. அதுல ஒரு மகானை பத்தி பெரியவா சொல்றா. அந்த சுவாமிகள் பேரை சொல்லி, எனக்கு ஆயுசுல ஒரு நாளைக்கான அவரை மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசை அப்படின்னு. என்ன பெரியவாளே பார்த்து ஆசைப்படுறாப்புல அந்த சன்னியாசி எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு. அவர் எப்படி இருப்பாரான்னா ஒன்னும் சங்கல்பமே கிடையாதான். என்னென்ன எப்படி அன்னன்னைக்கு வாக்கிறதோ அந்தந்த க்ஷணத்துக்கு என்ன நடக்கிறதோ எது கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுன்னு ஜீவிதம் பண்றது, அப்படியே ஓட்டிட்டு போறது. எப்படி ஈஸ்வர சங்கல்பத்துல என்ன வாக்கிறதோ லபிக்கிறதோ அதுல சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சிருந்தாரு. அப்படி இருக்கணும்னு எனக்கும் ஆசை அப்படின்னா. பெரியவா மட்டும் சங்கல்பம் பண்ணாளா அத்தை பண்ணாளா ஆசை இருந்ததா? ஒண்ணும் இல்லை. அவ பட்ட சங்கல்பமோ பின்னால பார்க்க போறோம். எத்தனை காரியங்கள்லாம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா, எத்தனை ஸ்கீம் எல்லாம் போட்டு எத்தனை திட்டங்கள்லாம் போட்டு உலகத்துக்கு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு. இது இத்தனை எதுக்காக பண்ணா? வேற ஒன்றும் அவருக்கு சொந்த லாபத்துக்காக பைசா லாபம் கிடையாது. அத்தனையும் உலகத்துக்காக ஜனங்களோட க்ஷேமத்துக்காக தர்மம் நிலைச்சு நிற்கிறதுக்காக பண்ணினதுதான். அதனால அவருக்குன்னே எதுவும் சங்கல்பம் கிடையாது. அப்படிதான் இருக்கா. இருந்தா கூட ஒரு மழம் அதுக்கு உண்டான அந்த பரிவாரங்கள் அதுக்கு உண்டான கடமைகள் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதே அவளுக்கு ஒரு பாரமா தான் இருந்திருக்கு. அப்படி ஞானியா இருந்ததுனால அவளுக்கு அந்த சுவாமிகள் மாதிரி எனக்கும் ஒரு நாளைக்கான இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கிற பெரியவாளை மற்றவா எல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, ஈடு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னோம். அதனால சங்கல்பமும் இத்தனை நாள் அத்தனை நாள் சொல்ல மாட்டா இல்லையா. அது ஏதோ ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு, ஒரு வாரம், 10 நாள், ஒரு மாசம் இப்படின்னு போகணும்னா 6 மாசம் நின்றுட்டே போச்சு. ஒரு வழியா என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ண அந்த காஷ்ட மௌனத்தை பேச ஆரம்பிச்சா. அப்ப பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார்,
அப்பா ஒரு வழியா பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சா, நாங்களாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு. ஏன், என்ன சிரமம்? அவர் மௌனமா இருந்தா இவர் என்ன சிரமம் அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா சொல்லாத கொள்ளாத திடீர்னு இப்படி காஷ்ட மௌனத்தை போட்டுட்டா சிரமமா எடுத்து அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ அப்ப இனிமே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போடணுங்கிறியா அப்படின்னா. இனிமே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு உத்தரவு வாங்கி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு நான் இத்தனாம் தேதியிலேருந்து இத்தனாம் தேதி வரைக்கும் மௌன விரதம் இருக்க போறேன், இதெல்லாம் சொல்லணுங்கிறியோ நீ அப்படின்னு. இல்ல இல்ல அப்படின்னு இல்ல, எங்களுக்கு தான் சிரமமா இருக்கு, பெரியவாளுக்கு எப்படி சுசூஷை பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் அவர் சொல்லியிருந்தார். உடனே பெரியவா கேட்கிறா, நான் 6 மாசம் பேசாத இருந்ததுக்கே இவ்வளவு குறைப்பட்டுக்கிறீளே, இத்தனை 21 வருஷம் யாத்திரை பண்ணினோம், ஊர் ஊரா பேசிந்தேன், கொள்ள பேச்சு பேசினேன், எங்க போனாலும் பேச்சு தான், இப்படி பேசிண்டே இருந்தேன் வாய் ஓயாத, அப்ப யாரானு கேட்டேளோ அப்படின்னு. என்ன கேட்பா? அவர் வாயை திறந்து பேச பேச நவரத்னமா முத்தா குமியறது கொட்டுறது அத்தனையும் தெய்வத்தின் குரல். அதனால சந்தோஷமா இருக்கு, உலகத்துக்கு உபயோகமா இருக்கு, கேட்டுட்டே இருக்கலாம். அதனால பெரியவா கேட்கிறா, பேசினுக்கிறதையும் சுவாமியில ஏன் வாய் ஓயாத பேசிட்டு இருக்கேள் அப்படின்னு யாரானு கேட்டாளா? இப்ப நான் மௌனமா இருக்கிறதையும் மட்டும் ஏன் மௌனமா இருக்கேள்னு கேட்கிறேளே அப்படின்னு. அவர் கைங்கரியம் சொன்னார், பெரியவா பேசியிருந்தாக்க எங்களுக்கெல்லாம் லாபமா இருக்கு, அவ மௌனமா இருந்தாக்க எங்களுக்கெல்லாம் சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா. ஆனா மௌனமா இருந்தாலும் நமக்கு லாபம். ஏன்னா சும்மா இரு சும்மா இருன்னு சொன்னா போருமான்னு. அந்த சும்மா எப்படி இருக்கிறது, எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்து காமிச்சா. ஆச்சரியம் என்னன்னா, எத்தனாம் பெரிய ஒரு மடாதிபதி, எத்தனை விஐபிஸ்கெல்லாம் வரா, ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வரா, எத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள், எவ்வளவு அவளுக்கு குறைகள் சந்தேகங்கள், எத்தனை பேரை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, இவாளுக்கே பூஜை அனுஷ்டானம் யாத்திரை முதலான எத்தனை கடமைகள்லாம் இருக்கு. இத்தனையும் வச்சுண்டு இத்தனைக்கு நடுப்புறமும் சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னா நிஜமாவே ஒரு பிரம்மனிஷ்டரா பிரம்மஜானியா இருந்தாதான் முடியும். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா, அப்போ கலவையில இருக்கிறதே பெருந்தலைவர் காமராஜ் தரிசனத்துக்கு வந்தார். ராஜகோபால் அப்படிங்கிற பக்தர் அவர் அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்தியமான பக்தி காமராஜருக்கு. அப்படி எல்லாம் வந்து தரிசனம்லாம் பண்ணியிருந்தார். பண்ணிட்டு ஒன்னும் பேச்சு கீச்சு இல்லை, பெரியவாளை வெறும் தரிசனம் மாத்திரமே போரும் அப்படின்னு தான் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தார். திரும்பி வரத்தே இந்த கார்ல வரத்தே ராஜகோபால்கிட்ட சொல்லிட்டு வர்றார், எத்தனையோ நாளா நினைச்சதுப்பா, இப்பதான் கிடைச்சது, என்னால மறக்கவே முடியல. பெரியவா கொடுத்த அந்த பிரசாத தட்டை கூட அவரை அடுத்த வாழ்கிட்ட கொடுக்கல, ஒண்ணுமில்ல, தாம் அடியிலேயே வச்சுட்டு வந்தாரோ, அவ்வளவு பவித்திரம் அப்படின்னு. அப்படியே மறக்கவே முடியல. நினைக்க ஆச்சரியமா இருக்கு, இப்படி ஒரு व्यक्ति இருக்க முடியுமா, இப்படி ஒரு व्यक्ति இருக்க முடியுமா அப்படின்லாம் ரொம்ப பெரியவாளை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணே ஊருக்கெல்லாம் வந்தார். அதுக்கப்புறம் இவர் அரக்கோணத்துல ஏதோ மீட்டிங் அங்க போயிருக்கார். அப்போ பெரியவா கலவையில போய் காமராஜர் கலவையில போய் பெரியவாளை பார்த்துட்டு வந்தார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு அந்த தொண்டர்கள்ல இன்னொருத்தர் என்ன பண்ண, இன்னொரு முக்கியஸ்தர், அவளுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு குரு அவரோட சுவாமிகள், அவரை பார்க்க வரணும்னு காமராஜரை வற்புறுத்தினர். அதுக்கு காமராஜர் சொன்னாரோ, உனக்கு பெரியவரை பத்தி தெரியுமா, கேள்விப்பட்டிருக்கியா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு புஸ்தகம், ஒரு வெள்ளைக்காரர் எழுதினது பெரியவாளை பத்தி, அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுத்து, இதை படிச்சு பாரு ஓய், அப்ப தெரியும் அவர் யாருன்னு, அப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஈடா இன்னொன்னு உண்டான்னு அப்புறம் புரிஞ்சுப்ப நீ, இதை படிச்சு பாரு ஓய் அப்படின்னு கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவா அவர் வாழ்க்கையில அந்த தாக்கம் எப்படி இருந்திருக்கு, அந்த பெரியவாளோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அவர் அப்புறம் இங்க தமிழ்நாட்டுல மந்திரியா எல்லாம் இருந்தார், முதலமைச்சராக இருந்தார். இதை விட்டுட்டு டெல்லியில போய் காங்கிரஸ் தலைவரெல்லாம் போனார். அப்போ ஒரு தொண்டர் கேட்டாராம், எப்படி தலைவரை உங்களால முடியறது, ஒரு முதலமைச்சருங்கிற பதவியை விட்டுட்டு ஒரு கட்சி தலைவர்ங்கிற பதவிக்கு எப்படி வர முடியறது, ஏன்னா பார்த்தாக்க இது முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பதவி மாதிரி இருக்கு, என்னமோ ஒரு கட்சி தலைவருங்கிறது சாதாரண மாதிரி இருக்கும் இல்லையோ, எப்படி இவர் ஒரு பெருசை விட்டுட்டு சின்னதுக்கு வர முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டாக்க, உங்களால தான் முடியும் தலைவர் இப்படி எல்லாம் தியாகம் பண்ண அப்படின்னு அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாராம். அதுக்கு காமராஜர் சொன்ன வார்த்தை, என்ன தெரியும் ஓய் உனக்கு தியாகத்தை பத்தி, ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொன்னு போய் பிடிச்சுக்கிறது வேற தியாகமா, தியாகம்னாக்க என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கலவைக்கு போவை, அங்க போய் பெரியவர் இருக்கார், அவரை பார்வை, அதுக்கு பேர் தியாகம் அப்படின்னா. நானும் ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொரு பதவியை படிச்சுட்டு இருக்கேன், அதுக்கே நீங்க தியாகம் ஆஹா ஓஹோங்கிறீள். ஆனா எப்பேற்பட்ட பதவியில இருந்தார், ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வந்து காலில் விழற சங்கராச்சாரியார் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற பட்டத்தோட இருந்த பெரும் பதவி. அந்த பதவியை ஒரு நிமிஷத்துல அத்தனையும் துச்சமா தூக்கி போட்டுட்டு ஏகாந்தமா போய் உட்காந்து ஒரு குடிசையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னா,
அவரை யாரானு கம்பல் பண்ணினாரா? நீங்க இந்த பதவியை விட்டுடணும், அடுத்த வாரச நியமனம் பண்ணுங்க, அது இதான்னு சொன்னாரா? அவராவே ஒரு வாரச நியமனம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்தன போய் இருக்கார். அப்படின்னா இந்த முன்னால அந்த பதவியில இருந்த அந்த சாயல் துளிக்கூட இல்லாத எப்படி ஏகாந்தமா இருக்கார் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தியாகம். அவருக்கு ஒரு கம்பல்ஷனும் இல்லை, ஒன்னு பெருசை விட்டுட்டு இன்னொன்னு பிடிக்கல, ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொன்னு எல்லாம் பிடிக்கல, திறந்தது விட்டதுன்னா ஒரே விட்டதுதான், அப்படி இருக்கார் அப்படின்னு. அதுதான் பெரியவாளோட இந்த பிரம்ம நிஷ்டையை காமிக்கிறது, ஞானிங்கிறத காமிக்கிறது. ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியால் சந்திரசேகர பாரதின்னு இருந்தார். அவரும் பெரிய மகான் யோகீஸ்வரர். அவர் பெரியவாளை பத்தி சொல்லியிருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட, காஞ்சி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். முன்னமே பார்த்திருக்கோம். பெரியவா இளையாத்தங்குடியில இருக்கிறதே குன்னக்குடியில அவரும் சாதுர்மாசியம் பண்ணி இந்தா ஒரே வருஷம் 2 பேரும் இளையாத்தங்குடியிலையும் குன்னக்குடியிலையும் சாதுர்மாசத்துல இந்த பக்தாள்லாம் எங்கேயும் அங்கும் போயிட்டு வரதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தோம். 2 பேரும் விசாரிச்சுப்பா எல்லாம் சொன்னோம். அப்படி இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட அவ சிஷ்யாலாம் கேட்டாளாம், காஞ்சி பெரியவர் இப்படி ஊரா யாத்திரை பண்ணி என்னெல்லாமோ ஸ்கீம் போட்டு தர்மத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி அது இதெல்லாம் பண்ற, நீங்க இப்படி ஏகாந்தமா உட்காந்து ஜபத்துல தபத்திலேயே இருக்கேளே, நீங்களும் இது மாதிரி பண்ணினா நன்னா இருக்குமே, உலகத்துக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும், நம்ம மடத்துக்கும் ஒரு பேர் புகழெல்லாம் கிடைக்குமே அப்படின்லாம் சொல்ல, அதுக்கு சந்திரசேகர பாரதி சொன்ன வார்த்தை, இவ்வாறு இப்படி ஒரு மடாதிபதியாவும் இருந்துட்டு அதுக்குண்டான காரியங்களையும் பண்ணிட்டு ஒரு தனக்குள்ள உள்ளுக்குள்ளேயே ஜபதபத்தோட அந்த ஆத்மானுபவத்தோட இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த ரெட்ட குதிரையில சவாரி பண்ற சாமர்த்தியம் அவருக்கு தான் உண்டு. அதனால அவரால் தான் அது முடியும் அப்படின்னு சொன்னாராம். ஒரு மகானை பத்தி இன்னொரு மகான் சொல்லித்தானே தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு பெரியவரை பத்தி இன்னொரு பெரியவர் தானே சொல்லிக்கணும், ஒரு உயர்ந்தவரை பத்தி இன்னொரு உயர்ந்தவர் சொன்னா தானே உலகத்துக்கு புரியும். இப்படி காமராஜராகட்டும், சந்திரசேகர பாரதி ஆகட்டும், இன்னும் பல உத்தமர்களாகட்டும், பல மகான்களாகட்டும், பல பேர்லாம் பெரியவாளோட அந்த குணாதிசயங்களை போற்றி பாராட்டி இருக்கா. அப்படிதான் பெரியவாளும் இருந்திருந்தா. எதுக்கு சொல்றேன், யாராயிருந்தாலும் எப்படி ஏகாந்தத்திலையும் இருக்க முடியும், அவளால இந்த நிர்வாகத்திலையும் இருக்க முடியும், ரெண்டையும் சமத்தா பண்ண முடியும், ரெண்டுத்திலையும் உயர்ந்ததா பண்ண முடியும். கீதையிலையும் சுவாமி சொல்றார் அப்படித்தான். ஒரு இது வேணும் அது வேணும்னு அஜ்ஞானப்பட்டு ஆசைப்பட்டவன் ஒரு கர்மால பிரவேசிப்பன் அப்படின்னாலே அதுல ஜாகிரதையா தானே முடியும். ஏன்னா தனக்கு ஒரு பலன் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பலனை உத்தேசிக்கிறதுனாலேயே இவன் அந்த பண்ற காரியத்தை ரொம்ப சின்சியரா அதுல இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுவன். ஆனா எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத இருக்கிற ஞானி என்ன பண்ணுவன்னர், அந்த பலனை எதிர்பார்க்கிறவன் அந்த காரியத்தை எப்படி பண்றானோ அதை விட அழகா சாமர்த்தியமா இந்த பலனிலை அபேட்சை இல்லாத ஞானி நன்னாவே பண்ணுவன் அப்படிங்கிற. அப்படி இந்த கீதா வாக்கியத்துக்கெல்லாம் நிதர்சனமா ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா சாட்சாத் பெரியவாளை பார்க்கலாம். அப்படி இருந்த பெரியவா அந்த கல்லூர்ல காஷ்டமௌனத்தெல்லாம் முடிச்சா. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளுக்கு ஒரு அடுத்த யாத்திரை பண்ணினா. இதுவும் ரொம்ப அபூர்வமான யாத்திரை. பெரியவாளோட பரமகுரு கலவ பெரியவா அப்படின்பா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பீடாதிபதிகள் அந்த மகான் தான் பெரியவாளை முதல்ல பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தனக்கு அப்புறம் வாரிசு இந்த பீடத்துக்கு அப்படின்லாம் செலக்ட் பண்ணிருது. அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட மகானா இருக்கணும். அந்த கலவ பெரியவாளுக்கு ஒரு பட்ட பேர் என்னன்னா 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பேரு. அவர் தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணினார், 1000 கிராமத்துக்கு மேல யாத்திரை பண்ணினார். 1000 கிராமத்திலையும் யாத்திரை பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஊருக்கு போனார் வந்தார்னு இல்லாத என்ன பண்ணார், அந்த காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கு வருமானம்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது, போறல. அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணார், 1000 கிராமத்திலையும் யாத்திரை பண்ணி, இது தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் எல்லாம் ஒரே நஞ்ச புஞ்ச முப்போகம் விளையிற பூமிகள், இப்படி பல கிராமங்களுக்கும் யாத்திரை பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தார். என்னன்னா காணிக்கு குருணி நெல் திட்டம் அப்படின்னு பேரு. அதாவது காணி நிலம் இருந்தா அவ குருணி நெல் அதுல விளையறதுல வருஷா வருஷம் குருணி நெல் மடத்துக்கு கொடுக்கணும். ஆச்சாரிய சமணமா இருக்கட்டும், சீமந்தமா இருக்கட்டும், இனிமே புண்ணியாஜனமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் அதுல ஆச்சாரிய சம்பாவனை கிராம சம்பாவனை அப்படின்லாம் பண்றவேன். இதெல்லாம் எதுக்கு, அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம கிராமம் பிறந்து வளர்ந்த கிராமம், நம்ம குலதெய்வம் அதெல்லாம் இருக்கிற கிராமம். அந்த கிராமத்துல அந்த கோவில்ல அந்த சுவாமிக்கு நித்தியம் பூஜை நடக்க வேண்டாமா, நைவேத்தியம் நடக்க வேண்டாமா, ஒரு விளக்கு எரிய வேண்டாமா, அதுக்கு எங்க போவா, காசுக்கு. அதனால அந்த ஊர்க்காலம் அந்தந்த ஃபங்க்ஷன் போது
அந்த கிராம சம்பாவனை அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த கிராமத்துக்கு உபயோகமா இருக்கும், அந்த கோவிலுக்கு உபயோகமா இருக்கும். ஆச்சாரிய சம்பாவனைனா இத்தனாம் பெரிய ஆச்சாரிய பீடம் இருக்கு. பகவத்பாதாள் யாருக்காக இந்த பீடத்தெல்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணா? நமக்காகத்தான், பக்தாளுக்காகத்தான். இந்த பக்தாள்லாம் தர்ம வழியில இருக்கணும், நல்ல வழியில இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணினர். அதை பார்த்துக்க அப்படின்னா நம்மள அவ நல்ல வழியில இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கிறான்னா அவளுக்கு உண்டானதை பார்த்துக்க வேண்டியது பக்தாளோட கடமை தானே. அப்போ மடத்துக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும்? பக்தாள்லாம் கொடுக்கறது தான். எப்படி கொடுக்கணும்னு இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஆச்சாரிய சம்பாவனைன்னு பண்றது அப்படின்னு வச்சுக்கிறது. அதுக்காக தான் இந்த ஆச்சாரிய சம்பாவனைலாம் வச்சிருக்கு. அவசியம் நாம செலுத்தணும். அதுவும் அந்த சுப சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒரு முகூர்த்தமானோன்னா கல்யாண சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீமதிகள பூமண்டலாலங்கர அப்படின்னு அந்த விருதாவளி எல்லாம் சொல்லி ஆச்சாரிய சம்பாவனைன்னு சொல்லி கொடுக்கறதையே நம்ம கொடுக்கிற பணம் சாதாரணமா இருக்கலாம், 5 ரூபாயா இருக்கலாம், 10 ரூபாயா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆனா அந்த சமயத்துல பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறமே அதுவே பெரிய ஆசீர்வாதம். அந்த ஆச்சாரிய சம்பாவனை இதெல்லாம் வரணும். இதெல்லாமும் பண்ணி போராது. அதுக்காக தான் இந்த கலவை பெரியவா என்ன பண்ணா, காணிக்கு குருணி நெல் அப்படின்னு திட்டம் ஒண்ணு வச்சா. அதனாலேயே அதுக்கு 1000 கிராமத்தெல்லாம் பண்ணினதுனால அவளுக்கு 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பேரு. பொதுவா சொல்ற வழக்கம், தாய் 8 அடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையோ. அதே மாதிரி பெரியவாளோட பரமகுரு 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பெயர் வாங்கினா பெரியவாளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னார், 10,000 கிராம சுவாமிகள்னு சொல்லலாம். அவர் 1000 கிராம சுவாமிகள்னா இவர் 10,000 கிராம சுவாமிகள். அப்படி அந்த குரு தன்னோட பரமகுரு பண்ணின அந்த வழியில தானும் இப்ப யாத்திரை பண்ணி ஜனங்களுக்கெல்லாமும் நல்லது பண்ணணும். அதுக்கும் மேல அவ நல்ல வழியில இருக்கிறதுக்கு பல திட்டங்கள்லாம் போட்டு பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணணுங்கிற சங்கல்பத்தோட பெரியவா தமிழ்நாடு ஆந்திரா 2 மாநிலத்திலையும் ரொம்ப விஸ்தாரமா பண்ணினா. கிட்டத்தட்ட 29 வருஷம், 1940 1969 வருஷம் ரொம்ப விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணினா. அந்த யாத்திரையில என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் போட்டா, எந்த ஊர்ல என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அந்த ரசமான நிகழ்ச்சிகள்ல எவ்வளவு முடியுமோ அதெல்லாம் வரிசையா நாம பின்னால் வர நிகழ்ச்சிகள்ல பார்த்துட்டே வரலாம். அதுல அந்த 1940 வருஷம் ஆரம்பிச்சது, அது 1969 வருஷத்துல பூர்த்தியாச்சு. அதை நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய். இச்சை காணார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். ஆரூ எம் பிச்சை தேவா, ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா, என்னான்
என் நான் செய்யேன் பேசாயே பேசாயே பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் திருநீரே பூசப்பட்டேன் திருநீரே பூசப்பட்டேன் பூதலரால் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன் இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையா குண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும் பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா
மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேல் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்தடியார் மற்ற ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உன் தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்து மெழுகே அன்னார்
மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து கொல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னீர் பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.